Salatullah salamullah ala سيدنا رسول الله والمهاجر مع رسول الله ثم إلى رشيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بالي وصول مغفوره ولا رسول سلطان عمرو الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الجدي الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه علي بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشاعر بن عبد الله بارس وجميع سيداتنا العبي علي وصول مغفوره وإلى سيدنا الحبيب أبو بكر سكران ورسول الحبيب مرموخ رسول حسن بن صلى البهر رسول حبيب الله بن سلم الظاهر وإلى سيدنا الحبيب حسن بن عبد الله الساتري وإخوانه الحبيب سالم بن عبد الله الساتري وإلى سيدنا الحبيب إدريس بن سمير وإلى سيدنا الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وإلى سيدنا الحبيب علي الحبشي وإلى سيدنا الحبيب حسين علي دروس وربة وإلى سيدنا الحبيب حسن بن محمد الهداد مريوم وإلى سيدنا الحبيب عبد الرحمن الحبشي بجيني وإلى سيدنا الحبيب صالح بن محسن الحامد تنقل وإلى سيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد الصداق كرسيك وإلى سيدنا الحبيب حسين بن عبد الله الصداق كرسيك وإلى سيدنا الحبيب محمد بن علوي المالكي وإخوانه الحبيب عباس بن علوي المالكي وإلى سيدنا الحبيب وإلى سيدنا الحبيب القادر بن عمرو الصداق وإلى سيدنا الحبيب القادر بن محمد الحداد وإلى سيدنا الحبيب عمر بن هود على الطاس والحبيب محسن على الطاس وإلى سيدنا الحبيب علي على الطاس نمر وإلى سيدنا الحبيب جعفر بن سيحان الصداق وإلى سيدنا الحبيب علي بن سيدنا الصداق وإلى سيدنا الحبيب عبد الله بن أحمد الحداد وإلى سيدنا الحبيب محمد بابود أولاده الحبيب علي بن محمد بابود وإلى سيدنا الحبيب عبد القادر بن فقيه وأولاده الحبيب عبد الله بن فقيه وشور المغفورين وإلى سيدنا الحبيب علي مشهور بن محمد بن سلم بن حفيظ وإلى سيدنا الحبيب وإلى حبيب المستورة بنت سالم بن حفيظ وإلى سيدنا الحبيب وإلى سيدنا الحبيب حسن بن أحمد بهارون وإلى سيدنا الحبيب حسن بن محمد بهارون وإلى سيدنا الحبيب حامد بن عباس بهاشم بشيري وإلى سيدنا الحبيب زيد بن محمد الحبشي وإخواني الحبيب علي بن حسن الحبشي وإلى سيدنا الحبيب علي بن عبد القادر والجرف وزوجته حبيب بن الحبشي وصول المغفوره وإلى سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الله المغفار سيدنا الحبيب علي المنور وإلى سيدنا الحبيب أبو بكر الحبشي وصول المغفوره وإلى سيدنا محمد السلم البنجري وإلى سيدنا الحبيب السيد الوالد صالح بن عبد الله بن أحمد الهداد ومن شباب بن عمرو الحبشي وإلى سيدنا محمد السلم البنجري السيد عبد الكريم السمن المدني وذلك حاج محمد سروني عبدال بانيل حاج عبد الحميد مسرور حاج محمد خليل بنكلان حاج عبد الله بنكلان حاج ليلو السمنة حاج الله فقيه حاج فايد حاج لين الأسعد سمسول الفين سمة السيدبان وصول المغفوره وذلك حاج نانسراني وذلك حاج سالين عريف وذلك حاج اسمران بن إسماعيل المنجري وذلك حاج سن العلمي وذلك حاج اسم الملاك حاج اسم جليل حاج حسن بدري حاج اسم مونيك حاج حسن دهلان وذلك حاج محمد جزول السمان وذلك حاج عبد الشكور وذلك حاج محمد سالم معروف وذلك حاج محمد بن زين وذلك حاج محمد سفيان نور وذلك حاج إبراهيم بن إسماعيل البنجري وصوله ومغفوره وذلك حاج محمد خليل حاج محمد يوسف وذلك حاج محمد زيني بن عبد الغني إن الله يتبشر الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم وفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الله يذهل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصد تحضر مزكية في هذا المجلس المبارك على هذه النية وكل نية صالحة شاملة بنية الصحة والعافية والأمور وترضي الله ورسوله رزقا حلالا طيبا مباركا الله يجعلنا وإياكم من المتقين السابقين أن الله يقضنا بجاه النبي وببركة أصحاب ذرية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول واتمم بكل سوء مأمور صلاة ظاهرا وباطنا دافة لكل شر خير لنا ولوالدينا والأولاد ولمشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وخوالفنا من الهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيدنا ولدياتنا الجامعة لكل نية صالح وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hassasahu bihamri as-salihi, yani yang dia menentukan dia akan dia untuk membawakan akan segala rahasianya. Wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yani dan menghampiri ia akan dia dari kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Artinya apa Pak Bu? Kalau kita duduk dengan orang yang soleh maka petunjuk pertolongan akan ada pada diri kita. Kenapa? Duduk dengan orang yang soleh. Ya, mahabbatus solihin wa anta minhum. Cinta lawan orang yang soleh, kita akan menjadi orang yang soleh. Siapa orang soleh itu? Orang soleh itu orang yang mendulukan Allah daripada yang lain, itu soleh. Ya, lain Pak Soleh. Pak Soleh dia pentol tuh. Ada mana? Lain lagi itu. Kenapa Beb Soleh? Nah, orang soleh itu kenapa Beb mendahulukan Allah daripada yang lain. Halo Pak Soleh yang jualan sayur sana itu lain. Mendulukan sayurnya mana? Bayangnya. Ini luput karena salah. Pak, kalau kita cinta lawan orang yang soleh, duduk dengan orang yang soleh, ya kan? Al-Imam Ibrahim Al-Hawas, ada yang batu Pak? Ini anggur kena nyaman mana? Belum datang kalau disuruh ngikut, silahkan ada lalu. Silahkan ya, mulai minumnya ada. Nasib coba. Mohon maaf terlambat kenapa perlu tadi acara baca manasik juga di mana dalam pagar. Jadi tuh bahannya telepon tadi saya tengah 8:30 bahannya telepon ulun masih di keluar dari dalam pagar. Ada tahu urusannya. Ya lah, alhamdulillah baik tadi ulun pada sempat makan. Di sini pulang. Game. Orang yang game nyaman banget. Mudah-mudahan dibungkusakan sendiri. Ada mulai aja adalah ujuran mbah lah. Ibrahim Al-Hawas beliau mengatakan, apa kata beliau? Dawaul qalbu hamsha asya. Obatnya hati itu Pak ada 5. Berapa? Apanya? 5 itu kan orang nyambung ini. Ya, ada 5 hal. Ya, dawaul qalbu hamsha asya. Yang pertama ada yang tahu lah. Nyata ya balungan. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran bitadabbur dengan makna-maknanya, dengan tahu artinya. Menjelaskan tahu artinya mabib kawalah. Ada Bapak dapat ya berapa ayat Al-Quran? Kita ini banyak tak mantap Al-Quran di rumah dapat pahala sudah. Pahala baca. Cuma jangan zaman 2 tahun 5 tahun pandangan Al-Quran berdebu. Sudah bulan puasa baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bangga. Mbah ibu sudah Rahman Rahim jadi 5 menit. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Itu di bulan puasa sekali. Cuma jangan kandak pulang datang selama hari sampai jumpa tahun depan. Pernah ulun kaya pernah mentasmiahi orang ulun tasmiahi. Ulun pernah mentasmiahi orang boleh. Indah. Ojo tuh lu ngacek aja. Ya, ulun kan jangan menentang-nentang. Hendak bahasa apa? Ya lah.
Belum pernah apa yang tasmiyah orang, yang belum tasmiyah itu orang ini paham nggak ada mah? Ini rumah dari nyambung berataan solongin ali mau tuh nah menurut itu menyantu tasmiyah muka orang mentasmiyahi julun ba labi abdul ini menyahandak tasmiyah baca Al-Quran dulu berkah Al-Quran iya labi mungkin julun ada lebih syukur anu pada bisi bahaya bang julun niharo kenapa? Di rumah ada Al-Quran kayak apa? Apalagi nang baca ya makanya Pak, kita nih hidup ini tidak ada istilah kenapa bebo sudah tua udah bebe gigi sudah tinggal 2 mana ada istilah belajar ngaji ya kan duduk di majelis salim biar paham ya kan ini kadang-kadang mohon maaf tetangga juga ada suah hadir majelis ya kan mau diundang ada makanannya datang jadi mana beb ada sanulin gimana kamara tahu terus juga kadang-kadang risih berangkat majelis risih ada maulidan risih juga dia punya ada mau hidup di buminya Allah ini jangan hidup di sini ya kan punya anda mau hadir majelis jangan hidup di buminya Allah tuh jauh sana gimana beb hutan kumpul al-waliko gitu kan baik-baik ya Pak Al-Habib Ja'far bin Muhammad As-Siddiq Hadramut beliau sebenarnya ini masih hidup Pak mudahan sih panjang umur orang ahli orang soleh umurnya berapa 102 tahun 102 tahun sampai begini masih hidup abahnya Al-Habib Musa Karim As-Siddiq Hadramut pernah Hadramut lah apa lain tarim Tanjung Rema lain itu tarim Tanjung Rema itu ini tarim Hadramut Pak saudara dapat Hadramut abahnya Musa lagi kemana-mana Pak punya ada majelis lawan bolpen lawan buku di mana ada majelis duduk sana mencatat contoh lain pulang balik pulangnya jangan cari mandi hari-hari itu juga ya kayak apa orang ini ada rezekinya nah, biarpun orangnya hidupnya sederhana Pak tapi kenapa bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun mereka hidup di sisi Tuhannya telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kenapa? Karena mendahulukan Allah daripada yang lain amun kita napa gawian aja sembahyang ada soleh lah lain wali lah lain karena bilang wali sembahyang ada nah yang ada wali illal wali ya lah karena tahu orang wali itu banyak terkecuali orang wali itu seorang juga ya lah Al-Imam Suyuti boleh mengatakan dalam kitabnya jam berapa? Tapi jam berapa tadi? 8 ya ini nggak aja nih ya kan Al-Imam Suyuti boleh mengatakan dalam kitabnya ilmunya hendak tahu orang itu soleh adanya orang itu wali adanya lihatnya gawiannya apa yang digawi hari-hari jadi bisa terbang kita ingat sembahyang ya banyak kalau ini wah semua kena minta banyak kenapa aku sini tuan di meja sembahyang ada yang juga baik itu dibagi ada harga wali gadung 30 tahun ke hutan di hutan 30 tahun keluar dia balik wali apa? wali kayu banyak orang minta banyak ya Allah ya karim padahal kenapa? mengambil sembarangan kahulun tuh ambil usir saya ke sana melihat dia sini kenapa? mengambil ada gelas sembarangan banyak orang minta banyak ulun di rumah sunyi kurang ajar ini orang-orang ini pakai nasib ada aneh-aneh turunan datang-datang anu situ anu penghabulan apa ya orang bayang ulun sunyi di rumah banyak ada minta banyak aduh orang kehilangan sandal jatuh ke rumah kurang ajar bilang minta banyak apa ulun bebek kehilangan sandal lemat sandal nampak sandal capek hilang kurang ajar bilang sandal capek baik 7.500 harga yang terpasang iya tak ke rumah aja buahnya ini gitu biar tahu kan menyusui ada ke rumah namun jadi apa itu tidak sakit pernah hanya ada ke rumahan datang muhalnya kayak sedih-sedih berarti nang ke rumah ulun tuh
Enggak ya, dia mau happy yang dia bang. Sedih berarti. Jangan nangis malah. Mbak, hanya datang ke rumah itu baik. Sedih berarti muhanya. Ada di langsung sogi. Orang sudah sedih ini datangnya ke ulama, ke kiai, ke ustaz, minta banyak, jualan sunyi, duit kelihatan banyak lah, dan berperame. Urun jualan sunyi. Nyak harum ada banyak, baju ada banyak. Ini tak berdoa orang supaya payu, kita paling. Ya, akan berkamu dah, belum suki, bepen, belum suki. Ini bepen ada sih belum berikan bepen. Urun dia ada suki. Yang mendoakan orang. Nah, kenapa? Itu sesuai dengan keyakinannya. Makanya menyenang banyak itu pak dari orang yang ahli ibadah, ya orang yang ahli zikir, ahli sholawat. Itu yang doanya kabul. Orang yang punya sifat tawadhu, akhlaknya baik, datang itu. Jangan luput, minta banyak. Ambil berkah, minta banyak. Andal Habib diuntang, kurang ajar lah. Khotbah Jumat ditambahkannya bayar belum boleh, sandal hilang. Makan nuker di Saudi, kan tahu lah 40 rial nuker. 40 rial kali 4.000 berapa? Berapa? Apa bisa hitung juga nih? Anda hilang main boleh kalau masjid diurupi panitia salah capek pulang balik. Nah ini boleh kekan orang pasti udah maaf lah hilap ya bahkan hati orang lain hilap tuh maling. Anda lulun bapak anda lulun aja awas hilang lah. Datang kepada orang soleh itu ya kan sebagaimana Salim itu pak beliau itu luar biasa. Beliau mengatakan fahumul muradu wala yuradu siwahumu wal qalbu mustaqillun wal hana harir lisami dzikrahum wa hadisahu wal ma'i bi hayatihim ihsana. Mereka adalah orang yang dirindukan oleh kita. Siapa mereka? Orang soleh. Mereka adalah nama yang selalu dikenang oleh kita. Hati pun menginginkan kebersamaan dengan mereka. Kita berkumpul bersemuanya semata-mata karena kebaikan dan keberkahan daripada orang-orang yang soleh. Mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Lillahi masyarakat itu mereka tidak punya kesenangan lain terkecuali kesenangan mereka bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesenangan mereka bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu orang soleh. Ya, makanya Ibn Abbas beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ibn Abbas beliau pernah bertanya, ayu julasa ina khair, siapa orang yang baik itu Rasulullah? Kata Nabi SAW, man dzakarakum billah ta'ala ru'yatuh. Kalau kau pandang dirinya, mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tuh, makanya di rumah tuh Pak pandang gambar soleh. Orang soleh itu rendah. Ya kan? Ini apa? Gambar-gambar nang wayang dandak di rumah, gambar-gambar nang banyak bapak kuda lumping dandak di rumah. Bah, begini setan masukkan, juran, kan? Gambar, ya gambar orang soleh, pandang pahala. Dan mau orang soleh, wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajahnya itu Pak, Masya Allah, dipandang nyaman benar. Coba lihat, kita punya pikiran mereka. Di majlis menganga-nganga, berjualan di pasar nganga-nganga itu lah. Di mana-mana menganga, punya ada makanan, lagi besar lagi, penuh hulunya. Mbak sama itu kan ulun juga. Mbak, iya Pak, ada Pak orang hadir ke majlis Pak ngangguring aja dua. Itu berdapat pahala ya, nguring aja. Mau sudah mendengar bunyi piring berdiri tuh, bunyi piring mendengar bunyi piring bisa matur terus dan nguring tadi terus iwaknya janda kodenya sebutin dah terus janda kodenya lagi banyak bener makanan di hadapannya. Kita kok lawan kawannya, itu makanan apa di hadapan? Beranai, apa? Tambahan. Mendengar orang majelis saja, makan banyaknya. Ini yang rencang mendatangkan angin puting beliung di landasan ulin. Oh, banyak. Ya alhamdulillah kita di tempat ini majelis ada, masya Allah luar biasa. Senang kita Pak, bangga Pak.
Ya makanya hormati ulama itu, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya wa man akramahum faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Hormati ulama, sayangi ulama, tapi cari nang ahlus sunnah wal jamaah. Habib kiai ustaz siapapun yang keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah kena dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Boleh, jangan dibaraki. Jauhi Habib kah? Biar jangkutnya 2 meter. Yang keluar pada ahli sunnah wal jamaah kena dulu. Siapa menandai pada tahu? Itu Pak, ya gak hormati. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya, mereka itu pewaris para nabi. Wa man akramahum, siapa yang memuliakan mereka, faqad akramani, berarti orang itu memuliakan aku, kata Rasulullah. Waman akramani, siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, faqad akramallah, berarti orang itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat beliau sesama. Masya Allah, siapa yang tidak kenal beliau? Orang soleh. Ya lah, Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Mandang fotonya itu luar biasa. Ya lah, mandang gambar Inul sehingga keluar rumah bujogeng, masuk rumah bujogeng. Apa gambar Inul? Gambar bola sehingga dalam diandak. Napa hasilnya pada napa paham juga. Ya kan, biar bini di rumah itu baik. Ya kan, Al-Quran dibaca di rumah itu, Burdah dibaca di rumah itu, jujur baik lupa. Dan tahu lupa lah. Nang basap tuh lupa baik. Punya kurang kencang asapnya rumah pian jujur. Saya ngambil, bukan juga marah lah. Kamu yang kurang kencang asapnya rumah pian jujur lupa itu. Baca Yasin. Ya kan, hendak air kursi di rumah tuh di atas lawang itu bagus baik. Ya kan, menyayatnya kan ada kursinya gantung. Mengambil tuh hanya dengan ini ada nyambung juga. Ya kan, para ulama itu kita melihat mereka itu Pak, ya Allah mengingatkan kita kepada Allah. Cuma jangan dicengangi itu himat itu bawa berlahi angannya. Jangan. Ya man dzakarakum billah ta'ala ra'aytu wa zada fi ilmikum mantiqo. Ya ilmu menambah ilmunya itu Pak, yang baik dalam kita. Dingin hati kita. Ya Masya Allah, ilmu kita lah keluar kita dari majlis, Masya Allah hilang pikiran-pikiran yang macam-macam hilang. Yang diingatkan apa? Masya Allah ingin ibadah jalan Allah. Ya datang ke majlis, duduk kita mendengarkan tausiah, mendengarkan maulid, gasidah ini, Masya Allah dingin hati kita. Keluar dari kita pulang dia kata utang banyak mana dong manusia ini. Ya kan, ini Pak, hanya manaki orang soleh ini bacaan apa berikut turu mahasin mau takut sebutkan kebaikan orang yang meninggal agar menjadi apa? Agar menjadi pelajaran bagi kita. Masya terfainlah kemayitun. Kata Nabi SAW, hiduplah kamu yang hidup muka bumi Allah Subhanahu wa taala sekehendak Tuhan, semau lo gue. Tapi ingat kata Rasulullah, fainna kamayitun, kalian semua akan meninggal dunia. Catat baik-baik. Ini ulama-ulama banyak sudah meninggal dunia Pak. Makanya belum ada keluar kemana-mana. Kalau pindah ke umpet juga. Mbah. Aja baik ini. Tapi menurut Allah yakin aja mudah panjang umur berita. Cuma nang tua Tuhannya benar berdahulu. Nang tua Tuhan siap-siap berdahulu. Mbah. Ya kan, ya, jangan menghadang tua baik. Anak tua kita hendak hanya hadir majlis. Anak tua hanya kita hendak masjid. Sudah tua hanya kita berzikir, berselawat. Jangan. Ya kan, Nabi itu Pak syabun nasa'a fi ibadatillah. Ya kan, Nabi itu betul seorang pemuda yang digunakan masa mudanya itu ibadah kepada Allah. Itu apalagi tuha. Ini kadang-kadang tuha kaladi. Ya tuha makin jadi sudah tuha tutup ke majelis tutup jiwa remang ada juga tuha giginya tinggal 2 ada juga. Jangan sadar-sadar aja lagi sudah mati. Alhamdulillah manusia itu Pak hendak meninggal tuh ya kan, apa kata Nabi, manusia hendak meninggal itu ya kan, manusia hendak meninggal itu Pak tergantung apa gawiannya di dunia. Punya baik ke meninggalnya.
atau jadi majelis, meninggal di majelis. Masya Allah, husnul khatimah, amin amin. Mudah-mudahan meninggal di majelis berataan. Ada masuk dulu udah banyak umur di majelis itu. Nah ini kita paham nih ya kan. Qiraatul Quran bitadabbur. Yang kedua, dawaul qalb hamsal syiah, obatnya hati itu Pak, ya kan? Obatnya hati itu apa tuh? Wal khalaqul batan, mengosongkan perut. Dalam artian apa? Mengurangi makan. Nabi itu Pak makannya sedikit Pak. Nabi orang soleh itu makannya sedikit buat. Kalau kita bangku sedikit makan. Nabi itu ya kan? Pak ujar Allah, wakul washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Ya, betul. Betul. Kan? Ringan kan? Wakulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Wa la tusrifu, dan janganlah berlebihan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu orang yang berlebihan ya kan melapar hantu apa namanya? Seruan datang enak hari Minggu hari apa seruan diundang orang makan dan 5 piring habis memberi amplop di wadah. Ibu ada ya di mana Bu? Ya suka marah. Kita ini jujuran nih Jawa ini. Emang jujuran banyak tahu lah banyak nih. Tahu lah banyak nih. Minum dulu. Bisa 2 orang berhimmat makan nggak bisa lagi ya, memberi di jelengan lalu 2000. Ada jualan itu lah, ada nang kosong. Ya Allah ya Karim, ya kapan ayah memberi nanya kosong nentok. Ada juga lah, nentok. Ya kan makan nentok berai, kalau ada bisa lagi ya. Tapi biarpun apa aja memang diundang orang tuh dah datang aja dah. Dan kalau dulu makan apa ada. Ya bang, menceritakan kawan campur makan gitu. Pada hidup apa kok? Makan boleh. Ya kan, wal khalaqul batan, masukkan perut. Ya sedikit, orang paling sedikit makannya baik, biar orang punya sedikit makannya baik, konsentrasinya itu masya Allah. Sembahyang kusuk, sedikit makan, punya banyak, ngantuk baik. Allah, ada nggak rakaat lagi? Coba 5 rakaat. Kasih hubungan. Bangun apabila ini Allah menghadiri pada itu 5 rakaat ya ngantuk boleh kebanyakan makan belum baik ya gangguan pian ini insyaallah Pak makan terabati yang belum lihat Pak yang banyak makan pun dan rombongan maulid biasanya tapi lain di sini lah lain semalam belum bayar pernah semalam sebulan yang lalu sama bulan ceramah di hari acara khol ini banyak rombongan maulid tapi nilai di sini lah hari rombongan maulid itu Pak punya membawa terbang biasanya terbangnya tuh baik berdiri biasanya berdiri terbangnya ya kayak ini biasanya itulah menyembunyikan biasanya bawa kayak ini pulihkan dibawa kayak ini ulun ini curiga ya ulun datangi bagaimana kesenang bersalaman lalu buahnya datang sekali apa isinya himbak isi mau isi wadah himbak rombongan maulid kok mahal itu sekalinya tapi itu di hari mana mau di sini insyaallah kurang lebihnya pian makan ini urusan parut aja boleh ya ada apa-apa silahkan aja ada Allah ada larang Rasulullah ada melarang karena makan apa silahkan ini nikmat Allah semuanya kalau biayi ada irabi rumah nikmatin Allah kurang apa lagi kita nikmat Allah bayar semuanya ada pada diri kita kendaraan kita ada isi mobil ada rumah ada kurang apa lagi kalau bersyukur kepada Allah nah apa lagi kita hendak kepada Allah ini Pak luar biasa umatnya Nabi Muhammad ini Masya Allah Pak jangan kita nak pegawai maksiat aja gawian ada usah ya wan Jawa ya Allah bukan lumping berhimat sembahyang ada istiadat BPS silahkan kada melarang setiap manusia bangsa suku apapun Pak itu mereka tuh bisa ada istiadat masing-masing
kita sudah melarang. Cuma jangan tinggalkan kewajiban kita kepada Allah. Kalau sudah waktunya sholat, waktunya kita mencari, waktunya kita guling, istirahat, turun. Ojo maksiat aib, Pak. Ya, ini dengarkan baik-baik nih. Ya kan, belum berapa kali menasihati, bukan apa-apa, ada Pak. Kita nih, ya Allah, manusia yang paling banyak durhaka kepada Allah, ya manusia ini. Ya, obati kedurhakaan kita tuh dengan cara apa? Dengan cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya kan? Nah, itu yang kedua, wal khala'al batal. Ya kan? Nah, dan ketiga, bermunajat. Wa tadarru inda sahar. Bermunajat di akhir-akhir malam. Ya kan? Yang ketiga, bangun tengah malam. Yang keempat, dia mulai bangun tengah malam. Orang-orang bahari, ulama-ulama bahari, minumannya kopi, gahwa. Kopi, kenapa beribadah supaya punya kadang ngantuk, beribadah itu istighfar salawat dibaca sudah kadang ngantuk. Amun saiki Pak, saiki ngombe kopi, kaplean kafe Pak. Iya, ngombe kopi bedong. Ya Allah ya dari. Kadang-kadang main judi ada juga. Jadi jangan salahkan Allah. Punya Allah turunkan balak lawan kita, jangan salahkan Allah. Corona ini belum apa lagi Pak. Orang ini masuk masjid suruh basuh tangan. Dikira orang kan di umat, dikira umatnya Rasulullah itu pada bersih kan. Kita ini nak ke masjid kan sudah mandi bersih 99,9%. Orang nak ke masjid itu mandi. Ini disediakan ulang luka basuh tangan dulu pakai masker aja. Mulai dulu sampai ini ada soal masker. Kamu jangan mati ya. Masker dia punya bersikat gigi, punya kata bersikat gigi seminggu mati seorang. Keracunan. Ada tahu Baru juga masjid sini itu sama. Jangan selama ini di silang. Kenapa setan itu tahu lah? Berapa sembahyang tuh? Bujur, gimana Pak? Bujur, subuh fakufen atau subuh minta manusia kesempurnaan sholat itu Pak dari rapatnya sof. Mau didengangin apa? Ada dalam masjid mati corona itu ada. Mohon maaf, kenapa orang gila tahu lah. Orang gila, orang ada waras, ada suami mandi baik, ada suami pakai masker, ada lah sampai orang gila kena corona. Ada. Berarti nama kayak mana itu berarti. Ada orang menyambat lah. Ada orang menyambat ada. Bagus sih coba. Anu bebek debu pakai. Janganlah kita ibadah seperti biasa lah, silakan. Ya kau ulun kadangnya kalau menyuruh dengan baik. Memang biar nggak ada penyakit itu memang datangnya dari Allah belataan. Kita harus ikhtiar, bujur harus ikhtiar. Ya kamu nggak kita kayak ya apa Pak? Ya dirikan mana-mana karena ada silang, pasar ada silang, mall ada silang, tapi punya sudah masjid silang. Sebagai ya. Dah ini panjang lagi nah, berapa jam? Nah, ini panjang, tenang dulu aja Bian. Tenang aja, makan di roti habis sudah. Roti itu. Nah, syahadat adalah kelebihannya dari Allah. Itu kasih sayang kepada orang talibul ilmi. Itu nomor 5 belum tadi, terakhir. Ya kan? Yang terakhir, obatnya hati. Yang terakhir, ada satu solehin duduk dengan orang-orang yang soleh. Itu obatnya hati. Nah, ada orang soleh di kampung biar alhamdulillah datangin minta doa, bisa anak mecal, agar berurutan datang kepada orang kepada Habib, Kiai, Ustaz minta banyak. Ya, jangan bawa baju pemadam. Oh banyak kan, belum pernah datang orang buat apa anak banyu galon, semuanya kan dibawa untuk bapak jurun ini. Anu gede, perada ulun gede garingan bertaan, keluargaan garing bawa galon. Naruh belum dulu ini bayar obatnya harus 2 hari mati bertahan. Dan cobiannya di Allah itu kasih sayang kepada yang talibul ilmi, sayang orang yang mencari ilmu, dan kepada orang yang alim-alim ketujuh, orang yang soleh ketujuh, dan fakir miskin ketujuh. Mau diundang fakir miskin, diulurkan orang miskin. Itu orang soleh,
idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah itu mengundang orang miskin tergesa-gesa mendatangi hajatnya orang miskin. Ya kalau penting Rasulullah diundang oleh orang miskin, orang kaya, yang miskin dulu kan Nabi. Emang kita bang apa paling yang kaya pada lo diundang habis isya jam 4 sore kalau duduk di sana. Kenapa? Amplopnya al-kandalu al-tabelu. Ini nak jadi orang alim soalnya lah. Narawa orang iso orang ilok. Dan segala orang fakir miskin dan segala orang berkhidmat kepada segala orang yang ziarah kubur, ketujuh ziarah kubur. Menyada orang yang ada ketujuh ziarah kubur dan lumpate. Ini pembuat dari CTI biasanya baik. Buat dari CTI ziarah kubur kalau mau, tahlil kalau mau. Dari CTI rombongan celana tinggi. Dan tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula sangat memuliakan kedua orang tuanya yaitu ibu bapaknya. Nah, memuliakan ya orang kuitannya. Ketujuh kita itu ya menjadi bisi kuitan memuliakan, kuitan itu sayangnya, kuitan tampul ada kuitan. Ada kuitan kan ada ditangisi hebat. Kuitan batu apa udah terlambat. Yang lagi ada kuitan kada batal dalam kita. Ulun baik dulu, ulun abah ulun dulu, pian tahu ah. Menyalewat di muka abah ulun, menjaga betul apa yang ada pada sini dihamput Allah dulu. Ulun apa jabah? Ulun kadang melajari lawan ulun jabah ada. Kalau tidak lawan orang pian kayak itu di sini. Masya Allah. Ini balik. Ini kan orang bahari. Orang ini apa? Anak main budak balik kurang ajar lawan kita ini. Oh ini nih. Kayak apa kita anak bisa anak yang soleh punya anak kada pernah dimondokakan. Ya kan? Ngaji kada pernah, ini kada pernah. Sudah kadang sudah jadi imam tebut-buntal. Ya kan? Awal lebih lewat datang Nadim. Napa Nadim? Sudah tua. Nah, kasep. Ya kan? Jujur lah kuitan tu sayangi mengikutan tabul ada. Ya kan? Bila meninggal lah hidup kuitan apa lah tetap ikutan dia wajib dia menghormati. Ya kan? Nah. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu membanyakan puasa sunnah, ya kan? Dan membanyakan riyadhah, Senin, Kamis puasa, ya kan? Ini bulan Dzulhijjah pulang, nih hari ini sudah masuk malam 2 Dzulhijjah, puasa bagus, ya lah. Jangan bulan Dzulhijjah, Senin, Kamis, nah Ramadan aja belum sebulanan 2 kali aja puasa. Yang pertama dan terakhir aja, habis itu gini. Bang ditakut orang berapa puasa kan sebulanan, puasa aja sebulanan aja. Mulai pertama awalnya, jadi yang pertama aja kan awalnya pertengahan habis ada puasa. Wah ini pam. Abdul Karim Masyaman al-Madani itu dalam zikir siang dan malam lisannya selalu berzikir kepada Allah, ya kan? Nah, dan hatinya menjauhi berhalwat, menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Maksudnya kenapa bercampur dengan manusia? Menyangka ada manfaat, ya, menyangka manfaatnya. Kumpul duduk, kayak itu kita kayak itu juga. Duduk orang itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Humul qaum la yasbabihim yalisuhum. Mereka adalah suatu kaum di mana kalau kita duduk dengan mereka, hidup kita akan menjadi tenang, tidak akan pernah celaka dunia akhirat. Dan barang siapa yang membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya orang itu masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Wali kutub itu dunia sekung aja, kalau dalam 2-3, kalaupun itu masih hidup sekung jadi orang pada denang 2-3 wali kutub itu ada, terkecuali kutub-kutuban banyak. Kutub-kutuban banyak orang ngaku wali kutub, gampang wali kutub itu bak kepalanya orang wali, orang soleh, orang alim, dia wali kutub sudah di atas pemerintahan sudah. Jadi menyakitan, kayak ini kalau ngaku wali apa kutub-kutuban bener. Syahdan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Masyaman al-Madani itu dilahirkan
Pada tahun 1132 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu pada tahun 1189 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arba' Dzulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi. Baqi itu di mana? Di Madinah. Ma'la di Mekah. Ya, mudah-mudahan tulakan umroh beratan. Ya kan, jangan amin-amin aja bayar. Mbah, tulak lawan ulun kena bulan Maulid tulakan. Ini semalam bukuan Sukamara banyak tulakan lawan ulun. Mudah-mudahan yang balon-balon ini tulakan, yang sudah insya Allah mudahan tulakan lagi. Dan berrezeki banyak yang seberatan sugih dunia, sugih akhirat insya Allah. Nah, dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kubur sekalian Rasulullah SAW. Ini merupakan suatu faedah. Barang siapa berhasilkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersamaan dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta tahlil dan bersedekah secara kemampuan, dan dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki yang halal, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala hajat-hajat yang menurut dia. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia wa hajat akhirah. Semoga yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang saleh, mendapatkan sir daripada orang-orang yang saleh, duduk dengan bersama dengan orang-orang yang saleh, duduk dengan datuk-datuknya orang wali, datuknya orang saleh. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah panjangkan umur kita. Semoga bala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bala musibah diangkat. Allahumma ya kafil bala ikfil bala jabra nuzulihi minas sama. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah, yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan afiat oleh Allah, dan segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semuanya kita dalam meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Ya al-ba'alawi syafa'ah ya al-ba'alawi syafa'ah kullu qurbatan jadi bikum ya ahli wilayah kullu hajatan jadi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta halal, minta redha dunia akhirat, dan sedekah.